Hello students, today we will see the topic autonomous nervous system. In short, it is known as ANS. The autonomous nervous system transmit the impulses from central nervous system to the involuntary organs and smooth muscles of the body. Autonomous nervous system consists of special set of peripheral nerves that regulates the activities of involuntary organs like cardiac muscles, smooth muscles, glands, etc. In these impulses, they are conducted from the central nervous system by an axon that synapses with an autonomous ganglion. It is preganglionic neuron. The second neuron in this ganglionic pathway has an axon that extends from the autonomic ganglion to the effector organ, and it is known as postganglionic neuron. या ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीम मध्ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम किंवा पेरिफेरल नर्व्स ज्या इन्क्लूड असतात. As we know that there are two activities, that is voluntary and involuntary activities, and some organs they are functioning as involuntary organs. For example, heart चे cardiac muscles असतील, they are voluntary organs. त्याच्यानंतर एखाद्या ग्लँड्स चे मसल्स असतील, इंटरनल स्मूथ मसल, जे सिक्रीशन किंवा कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशनचं काम करतात. So these muscles they are also involuntary muscles. So here the autonomous nervous system consists of the two parts. First one is sympathetic nervous system and the other, that is parasympathetic nervous system. Let us see first the sympathetic nervous system. It is also called as thoracolumbar outflow. It consists of 22 pairs of sympathetic ganglion. See here in figure. Chain of sympathetic ganglion. It originates in the thoracic and lumbar region of spinal cord. That is thoracic from T1 to up to lumbar L3. And it consists of 22 pairs of sympathetic ganglion, which lies on a pair of sympathetic cords on lateral side of the spinal cord. The preganglionic nerve fibers, they are short, and postganglionic nerve fibers, they are long. Adrenaline and noradrenaline is produced at the terminal end of postganglionic nerve fibers at the effector organs. So it is also known as adrenergic fibers. So here in this sympathetic nervous system, let us see the role of sympathetic nervous system. It controls the activities like at emergencies. आता बघा emergencies म्हणजे काय? Fight or flight response. आता हा fight or flight response म्हणजे काय? की जेव्हा आपल्या समोर एखादं इमर्जन्सी येत असते, तेव्हा आपल्याला तात्काळ डिसिजन्स घेण्याची आवश्यकता असते. फॉर एक्झाम्पल, आपल्या समोर जर वाघ आला, तर आपण फाईट करायचं का फ्लाईट करायचं, हा डिसिजन त्या ठिकाणी क्विक घ्यायचा असतो.
म्हणजे थोडक्यात काय, तर लढा नाहीतर पळा. मग ह्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज किंवा हे जे त्या स्पॉटला डिसिजन घेतले जातात आपल्याकडनं, ह्या ऍक्टिव्हिटीज कोण कंट्रोल करत असतं, ज्यांना आपण इमर्जन्सी ऍक्टिव्हिटीज म्हणतो. सो दीज ऍक्टिव्हिटीज दे आर कंट्रोल्ड बाय द सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम. अँड द अदर थिंग इज इट हॅज एक्साइटेटरी. बघा, कुठल्याही बॉडीमध्ये जेव्हा कुठल्या ऍक्टिव्हिटीज होत असतात तेव्हा तिथे एक्सायटेशन गरजेचं आहे. एन्हान्समेंट होत असते किंवा स्टिम्युलेशन मिळत असतं. मग ते ऑर्गन असेल, ग्लँड असेल किंवा बॉडीला सुद्धा स्टिम्युलेशन मिळत असतं. मग हे जे ऑर्गन्स किंवा ग्लँड्स यांना स्टिम्युलेशन देण्याचं काम कोण करत असतं? सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम. इट हॅज द एक्साइटेटरी अँड स्टिम्युलंट इफेक्ट ऑन द ऑर्गन्स. पण या ठिकाणी फक्त डायजेस्टिव्ह आणि एक्सक्रिटरी ऑर्गन्स जे आहेत ते या ठिकाणी एक्साइटेशन किंवा स्टिम्युलेशन हे रिसीव्ह करत नाही, किंवा थोडक्यात काय की एक्सेप्ट डायजेस्टिव्ह अँड एक्सक्रिटरी ऑर्गन्स त्या ठिकाणी एक्साइट होत नाही किंवा स्टिम्युलेशन होत नाही. इथे फिगर मध्ये आपण बघू की कुठल्या कुठल्या ऑर्गन्स मध्ये एक्साइटेशन होतं आणि कुठल्या ऑर्गन्स मध्ये इनहिबिशन होत असतं. फर्स्ट ऑफ ऑल द आय, दॅट इज प्युपिल काय होत असतात? इट dilates. Here the pupil dilates. Then what about tears? That is stimulation in secretion of tears. अश्रू ज्याला आपण म्हणतो, टीयर ग्लँड्स, त्या स्टिम्युलेट होण्याचं काम करतात. माउथ रिजन मध्ये काय होत असतं? सलायवा सिक्रिशन हे इनहिबिट होत असतं बघा. सलायवा सिक्रिशन इट इनहिबिट्स. म्हणजे जेव्हा एक्साइटेशन स्टेज असते तेव्हा सलायवा सिक्रिशन हे इनहिबिट होत असतं आणि टीयर ग्लँड स्टिम्युलेट होत असतात. प्युपिल डायलेट होत असतं. बघा, एक्साइटेशन झाल्यावर आपली बॉडी किंवा आपली धडधड वाढते. मग ही धडधड वाढणं म्हणजे नेमकं काय होत असतं? ऍक्सिलरेशन ऑफ हार्टबीट्स. हृदयाचे ठोके वाढत असतात. हृदयावर याचा परिणाम काय असतो की हृदयाचे ठोके वाढत असतात. ऍक्सिलरेशन ऑफ हार्टबीट. अँड देन ब्रॉन्काय, दे डायलेट्स. आणि ब्लड वेसल्स मध्ये काय होत असतं? कन्स्ट्रिक्शन होत असतं. आणि जेव्हा ब्लड वेसल्स मध्ये कन्स्ट्रिक्शन होतं, कॉन्ट्रॅक्शन होतं, तेव्हा बीपी हा इन्क्रीज होत असतो, ब्लड प्रेशर इन्क्रीज होत असतं. त्याच्यानंतर स्टमक मध्ये बघा, आता आपण इथे पाहिलंय की डायजेस्टिव्ह आणि एक्सक्रिटरी ऑर्गन्स मध्ये याचे इफेक्ट्स इनहिबिट होत असतात. मग या ठिकाणी बघा, स्टमकचा रिस्पॉन्स काय असतो? इनहिबिट्स द पेरिस्टाल्टिक अँड द सिक्रिशन्स ऑफ ग्लुकोज. स्टमक मध्ये ज्या पेरिस्टाल्टिक मुवमेंट्स होत असतात त्या मुवमेंट्स या ठिकाणी इनहिबिट होत असतात. देन व्हॉट अबाउट द लिव्हर? लिव्हर मध्ये नॉन ऍड्रेनालिन, त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं? ग्लायकोजन मध्ये होत असतं. किडनी मध्ये बघा, स्टिम्युलेट्स द सिक्रिशन ऑफ ऍड्रेनालिन. ऍड्रेनालिन म्हणजे काय? स्ट्रेस हार्मोन ज्याला आपण म्हणतो. साहजिक आहे, जेव्हा अशी काही कंडिशन येत असते इमर्जन्सीची तेव्हा आपल्याला स्ट्रेस निर्माण होत असतो आणि स्ट्रेस निर्माण झाल्यामुळे काय होतं? ऍड्रेनालिनचं सिक्रिशन जास्त होत असतं. त्याच्यानंतर ब्लॅडर. ऍज द ब्लॅडर इट इज concerned with the excretory system. So here this urinary bladder ज्याला आपण मूत्राशय म्हणतो. So in this sympathetic nervous system, when the excitation stage it comes, the bladder it inhibits the contraction. Bladderचं contraction कमी होत असतं, suppress होत असतं. So these are the activities or the role of sympathetic nervous system. Then let us see the parasympathetic nervous system. So this parasympathetic nervous system, it is known as
क्रॅनिओसॅक्रल आउटफ्लो. बघा इथे आता आपण फिगर मध्ये बघू शकतो. आपण क्रॅनियल नर्व्स पाहिल्या 12. So it starts from cranium or cranial nerves. Cranial up to sacral outflow. It consists of the branches from cranial, sacral and spinal nerves. आता या ब्रांचेस मध्ये काय आहे? 3rd, 7th, 9th and 10th nerves. आणि सॅक्रल मध्ये 2nd आणि 3rd. आणि स्पायनल नर्व्स जे आहेत ते 4th नर्व. अशा नर्व्स इन्क्लूड असतात. And it consists of the ganglia which are very close or within the wall of effector organ. Effector organ च्या जवळ असतात अतिशय. The preganglionic nerve fibers, आता इथे बघा सगळं ऑपोजिट आहे. The preganglionic nerve fibers they are long and postganglionic nerve fibers they are short. आणि या ठिकाणी सिक्रिशन जे आहे ते ऍसिटिल कोलिन प्रोड्यूस होत असते. कारण ह्या ठिकाणी कंडिशन ही कूल होत असते. स्टॉप म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो स्टेबल और स्टेडी कंडिशन या पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टम मध्ये होत असते. And as it is in normal condition, the acetylcholine is produced at the terminal end of postganglionic nerves at the effector organ, and so they are also known as cholinergic fibers. The parasympathetic nervous system, it is antagonistic to the sympathetic nervous system. आता antagonistic म्हणजे काय? तर पूर्ण विरुद्ध आहे. रोल यांचा अपोजिट आहे, ज्यांचे फंक्शन्स आपण बघणार आहोत. So it is inhibitory effect on most of the organs. So the parasympathetic nervous system having the functions that is inhibitory effect on most of the organs and it brings the activities back to normal. जेव्हा आपण बॉडी एक्साइटेड स्टेज मध्ये असते तेव्हा खूप जास्त वेळ आपण एक्साइटेड स्टेज मध्ये राहणं हे बॉडी करू शकत नाही. काही कालावधीनंतर बॉडी ही नॉर्मल किंवा रेस्टिंग कंडिशनला यावीच लागते. आणि या रेस्टिंग कंडिशनला येणं हे काम कोण करत असतं? पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम. So here in figure we will see the effects, that is जेव्हा बॉडी नॉर्मल किंवा कूल डाऊन होत असते तेव्हा या ठिकाणी इफेक्ट काय होत असतात? प्युपिल जे आहे ते कन्स्ट्रिक्ट होत असतं and that is inhibitory action या ठिकाणी होत असते. टियर सिक्रिशन होत असतं, सलावा सिक्रिशन स्टिम्युलेट होत असतं. त्याच्यानंतर हार्टबीट्स स्लो होत असतात. जेव्हा नॉर्मल रेस्टिंग कंडिशनला बॉडी असते तेव्हा हार्टबीट्स जे असतात हे स्लो होत असतात. देन ब्रॉन्काय कन्स्ट्रिक्ट होतात आणि ब्लड वेसल्स या रिलॅक्स होतात, डायलेट होतात, कारण बॉडी रिलॅक्स होत असते. त्याच्यानंतर बघा ब्लड प्रेशर सुद्धा नॉर्मल किंवा खाली येत असतं, लोवर्स द ब्लड प्रेशर. पेरिस्टाल्टिक मुवमेंट्स जे असतात त्या स्टिम्युलेट होत असतात. जेव्हा आपण छान नॉर्मल कंडिशनला असतो तेव्हा आपल्याला बॉडीमध्ये सगळे फंक्शन्स चांगले होत असतात, ज्याला आपण म्हणतो भूक चांगली लागत असते स्ट्रेस नसल्यामुळे. सो इट स्टिम्युलेट्स द पेरिस्टाल्टिक मुवमेंट और पेरिस्टाल्टिक ऍक्शन्स. ग्लँड्सचं सिक्रिशन होत असतं. बाईल सिक्रिशन, लिव्हरचं जे फंक्शन आहे की बाईल सिक्रिशन स्टिम्युलेट होत असतं आणि बाईल प्रॉपरली रिलीज होत असतं. आता एक्सक्रिटरी सिस्टीम मध्ये ब्लॅडर जे आहे जेव्हा रेस्टिंग कंडिशन असते तेव्हा ब्लॅडर हे कॉन्ट्रॅक्ट होत असतं आणि नॉर्मल फंक्शनिंग त्या ठिकाणी ब्लॅडरचं होत असतं. थोडक्यात सांगायचं म्हणजे की सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम आणि पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम
या दोघांचे फंक्शन्स हे विरुद्ध असतात. त्यांच्या ऍक्टिव्हिटीज या अँटॅगोनास्टिक आहेत. आता आपण या ठिकाणी कंपॅरिझन बघणार आहोत बिटवीन सिम्पॅथॅटिक अँड पॅरासिम्पॅथॅटिक नर्वस सिस्टीम. First of all, the organ or the region, then what is its sympathetic effect, and then parasympathetic effect. Heartbeat. So here we have to see the comparison between sympathetic and parasympathetic nervous system. See in the chart, the organ or region and the sympathetic effect and parasympathetic effect to the particular organ or to the particular region. First of all, heartbeat. When the sympathetic nervous system, it get excited, so in the excited stage, the heartbeat increases. As we know that when the excitation or stimulation takes place, the heartbeat increases, and when the body gets cooled down or to a normal resting position, the heartbeats decreases. Then the blood vessels. When the sympathetic nervous system, it get excited, the blood vessels constricts, and due to the parasympathetic effect, it gets dilated. The blood pressure, that is arterial blood pressure. जेव्हा बॉडीमध्ये एक्सायटेशन असतं किंवा स्टिम्युलेशन मिळतं तेव्हा हे ब्लड प्रेशर इन्क्रीज होत असतं. कारण या ठिकाणी बघा फाइट ऑर फ्लाइट कंडिशन असते, हे तुम्हाला आधी सांगितलंय. So during this fight or flight condition, the blood pressure it increases in the sympathetic effect, and in the parasympathetic effect, the blood pressure decreases because the body gets cooled down and it is in the resting position. The pupil of the eye, it get dilates when it get stimulated or excited. The sympathetic effect is the pupil dilated, and during the resting or cool condition, the parasympathetic effect shows that the pupil of the eye it constricts. आता याच्यानंतर गॅस्ट्रोइंटेस्टायनल मूवमेंट्स ज्या स्टमक आणि इंटेस्टाइन मध्ये होत असतात. बघा जेव्हा आपण अशा कंडिशन मध्ये असतो की जेव्हा स्ट्रेस असतो किंवा एक्सायटेशन असतं, डिसिजन्स घ्यायचे असतात आपल्याला, तेव्हा ह्या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कमी होत असतात. दॅट इज रिटार्ड्स द पेरिस्टाल्सिस. आणि जेव्हा आपण रेस्टिंग पोझिशनला असतो, बॉडी आपली नॉर्मल असते, तेव्हा या स्टमक आणि इंटेस्टाइनच्या ज्या मूवमेंट्स असतात या ऍक्सिलरेट होत असतात, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, आणि नॉर्मल डायजेस्टिव्ह प्रोसेस जी आहे ती होत असते. आता याच्यानंतर युरिनरी ब्लॅडर, which is concerned with the excretory system. Here, the bladder relaxes during the sympathetic effect and it get contract during the parasympathetic effect. So these are the comparisons between sympathetic and parasympathetic nervous system. And from this chart, we conclude that this parasympathetic and sympathetic nervous system, both they are having the antagonistic nature. Then next, that is sensory receptors. The structure which receives various stimuli from external or internal environment. जेव्हा बाहेरून किंवा बॉडीमध्ये आतल्या बाजूने किंवा आतून जेव्हा आपल्याला वेगवेगळे स्टिम्युलस रिसीव्ह होतात त्याला म्हणतात सेन्सरी रिसेप्टर्स. त्या स्ट्रक्चर्सला काय म्हणतात? सेन्सरी रिसेप्टर्स. When a specific type of stimulus reaches the sensory neuron, that is receptors, it causes the production of action potential.
बघा सेन्सरी न्यूरॉन कडनं जेव्हा स्टिम्युलस रिसीव्ह होत असतो एखाद्या स्पेसिफिक स्टिम्युलस, तेव्हा त्या ठिकाणी काय प्रोडक्शन होत असतं, ऍक्शन पोटेन्शियल जनरेट होत असतो. आणि हा ऍक्शन पोटेन्शियल इट इज कॅरीड इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स. त्याचं नंतर कशामध्ये रूपांतर होत असतं, इम्पल्स मध्ये. And these impulses, they are conducted to the different functional areas of the brain for processing and interpretation. आणि मग हा जो इम्पल्स तयार होत असतो, हा हळूहळू कुठे कंडक्ट होत असतो, वेगवेगळ्या फंक्शनल एरियाज मध्ये ब्रेनच्या, आणि त्या ठिकाणी मग प्रोसेसिंग आणि इंटरप्रिटेशन होत असतं. आता या ठिकाणी आपल्याला टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स बघायचे. There are two types of receptors, that is exteroreceptors and interoreceptors. Exteroreceptors means what? They receive the external stimuli. बाहेरून जेव्हा stimulus receive केला जातो त्याला म्हणतात exteroreceptors. And when through the body or through inside the body, when we receive the stimulus, then it is known as interoreceptors. सो एक्स्टेरोरिसेप्टर्स मध्ये आपल्याला पहिलं जे बघायचं आहे ते म्हणजे फोनोरिसेप्टर्स, दॅट इज इंटरनल इयर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी. चार्ट मध्ये आपण बघतोय. अँड व्हॉट इज इट्स फंक्शन, दॅट इज साऊंड रिसेप्शन. एखादा आवाज ऐकू येतो तो कशामुळे, फोनोरिसेप्टर्स मुळे. देन द नेक्स्ट स्टॅटोरिसेप्टर्स, that is location is also internal ear and semicircular canal particularly. आपण मागच्या याच्यात पाहिलं की internal ear or ear which functions not only for hearing but for balance and equilibrium. So here the statoreceptors, they are also functioning for maintaining the balance and equilibrium. Then next photoreceptors, and the location is retina of eye, and the function of this is receive the sensory stimulus for vision. आपण डोळ्यांनी जे बघतो ते, who is responsible for this, photoreceptors. Then thermoreceptors, the location is skin. जेव्हा स्किन मध्ये सेन्सरी स्टिम्युलस रिसीव्ह होत असतात, फॉर एक्झाम्पल हीट असेल, कोल्ड असेल, आपल्याला थंडी वाजते बघा, किंवा आपल्याला गरम होतं, जे कॅलरी रिसेप्टर्स किंवा ट्रिहिलो रिसेप्टर्स जे आहेत. सो दीज आर दी थर्मोरिसेप्टर्स. देन मेकॅनोरिसेप्टर्स, दे आर ऑल्सो लोकेटेड इन द स्किन. अँड व्हॉट इज इट्स फंक्शन, दे आर सेन्सिटिव्ह टू मेकॅनिकल स्टिम्युलाय. आता स्किन मध्ये आपल्याला मेकॅनिकल स्टिम्युलस हे जर टच, पेन, प्रेशर किंवा डीप प्रेशरच्या माध्यमातून मिळत असतील, फॉर एक्झाम्पल स्पर्श किंवा वेदना किंवा खूप दाब असेल, हे आपल्याला स्किन मध्ये केव्हा जाणवतं, ड्यू टू द मेकॅनो रिसेप्टर्स. देन द नेक्स्ट chemoreceptors, which is having the two types, that is gustatoreceptors and olfactory receptors. So the gustatoreceptors means the taste buds of tongue. जिभेवर जे छोटे छोटे टेस्ट बर्ड असतात ज्यांच्यामुळे आपल्याला चव कळत असते. And what is its function? That is sensitive to taste of sweet, salt, sour, bitter, etc. जेव्हा आंबट, गोड, खारट अशी चव आपल्याला कोणामुळे कळते, टेस्ट बर्ड्स मुळे जे जिभेवर असतात. And who is responsible for that? That is gustatoreceptors. Then next olfactory receptors, that is olfactory epithelium of nose, जे आपण olfactory lobes मध्ये पाहिलं याचं फंक्शन. सेन्सिटिव्ह टू अबाउट 10,000 डिफरंट स्मेल्स. आपल्याला जे वेगवेगळ्या प्रकारचे गंध येत असतात ओळखू शकतो आपण. सो दीज डिटेक्टिंग द स्मेल इज ड्यू टू द olfactory receptors. So these are the exteroreceptors. Now we have to see the interoreceptors, which receives the stimuli coming from within the body.
First, that is enteroreceptors from internal body organs. The location is internal body organs, and they are sensitive to stimuli coming from internal organs like hunger, thirst, pain, etc. जेव्हा आपल्याला तहान लागते, भूक लागते किंवा पोटामध्ये किंवा बॉडीमध्ये कुठे पेन होत असतं, हे कशामुळे जाणवत असतं आपल्याला या आतल्या संवेदना? ड्यू टू द enteroreceptors. Then proprioreceptors. The location is joints, muscles and tendons. And what is its role? Detect the changes in the movement of joints, tendons and muscles. Pain, tension and sensitive to vibrations. जेव्हा बघा सांध्यांमध्ये किंवा जॉईंट्स मध्ये पेन होत असतात किंवा त्यांची मूवमेंट होत असते, त्या ठिकाणी जर पेन असेल, कुठे प्रेशर असेल, हे सगळं आपल्याला कशामुळे जाणवत असतं? प्रोप्रिओ रिसेप्टार्स मुळे, दॅट इज एंटेरोरिसेप्टर. Then the last one, that is baroreceptors, and they are also considered as the mechanoreceptors. They are receiving the signals from the internal organs. The location is, they are present in the wall of atria, vena cava, aortic arches and carotid sinus. And their role is sense or changes in the blood pressure so as to restore the homeostasis. Homeostasis means what? Maintaining the internal environment constant through the vasodilation or the vasoconstriction. म्हणजे काय तर ब्लड वेसल्स एक तर कन्स्ट्रिक्ट होतील किंवा डायलेट होतील अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द बॉडी, and they maintains the blood pressure, and which is done with the help of the baroreceptors. So now in this lecture we have seen the autonomous nervous system having the two types, that is sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. And then we have seen the sense organs, that is interoreceptors and exteroreceptors. See you in next lecture. Okay, thank you.